हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल लर्नर्स गुहा ते एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। बेटा सैशन 2022-23 का यह साडा इस चैनल के उत्ते पहला लैक्चर है एंड इन दिस वेरी फर्स्ट लैक्चर वी विल डिस्कस द फुल सिलेबस ऑफ 10+2 बायोलॉजी। 10+2 बायोलॉजी दे विच बेटा साडा की सिलेबस है, किहड़े-किहड़े चैप्टर्स ने, उन्होंने चैप्टर्स के लिए असी थ्रू आउट द ईयर किस तरीके अपनी प्रैपरेशन करनी है। सो ये सब कुछ बेटा असी अज के इस लैक्चर के डिस्कस करांगे। सो बेटा जे तुसी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, 10+1 का तुहाडा रिजल्ट जिहड़ा ऑलमोस्ट आ चुके हैं तो तुसी हुण +2 की ट्रूली मन तो तैयारी करना चाहते हो, दिलों तैयारी करना चाहते हो, तो बेटा अपनी नोटबुक लो, अपना पेन लो तो इस लैक्चर के नाल जुड़ो। तो असी बेटा इस लैक्चर के हम डिस्कस करांगे पूरा सिलेबस, क्योंकि बेटा कोई भी जो क्लास असी करनी है सब तो ज़्यादा जरूरी होंदा है कि उस सिलेबस को जानना, उस सिलेबस की स्कीम को जानना। सो सिलेबस की स्कीम को समझने की अज असी कोशिश करांगे। तो बेटा जो साडा सिलेबस है, जो साडा फाइनल एग्जाम है, वो एग्जाम साडा टोटल 100 मार्क्स का है। तो उन्होंने 100 मार्क्स के विचों 70 मार्क्स की साडी थ्योरी है, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो 5 नंबर बेटा इंटरनल असैसमेंट के जिहड़े तुहाडे स्कूल वालों लगने होंदे है, तुहाडे पूरे साल की परफॉर्मेंस के बेस के उत्ते लगने होंदे है। तो असी बेटा हुण गल करांगे थ्योरी के 70 मार्क्स की कि इन्हां 70 मार्क्स का पेपर कित्थों कित्थों आउण वाला है। इसकी पूरी असी बेटा गलबात करनी है अज। सब तो पहला बेटा जे असी सिलेबस को ध्यान नाल देखिए, मेरा पूरा सिलेबस 10+2 का तुहाडे स्क्रीन के उत्ते तुहाडे बिल्कुल सामने है। साडे सिलेबस को बेटा 5 यूनिट्स के विच डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 रिप्रोडक्शन, यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, यूनिट 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड यूनिट 5 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सो इन्हां 5 यूनिट्स के विचों बेटा किहड़ियां यूनिट्स टैक्नीकल यूनिट्स ने, ध्यान नाल समझण वालियां ने, किहड़ियां यूनिट्स के विच असीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू, हुण जे तुसीं कहो कि पूरे साल का सिलेबस एक लैक्चर के विच हो जाए, दिस इज नॉट पॉसीबल। सो असीं अज सिलेबस नहीं करने वाले बेटा, असीं अज सिलेबस नूं रिव्यू करने वाले हैं कि साडे सिलेबस दे विच की कुछ है, सो दैट असीं एक इंटरस्ट डिवेलप करिए ते उस इंटरस्ट के नाल असीं थ्रू आउट द सैशन जिहड़ा अपना पढ़ाई जारी रखिए। तो बेटा सब तो पहला यूनिट 1 रिप्रोडक्शन की गल करिए। नाल दी नाल जे मैं मार्क्स की गल करा, 70 मार्क्स का पेपर है। हालांकि टाइम नहीं है अपने नंबरों को देखने का, हजे तो असीं सिलेबस को स्टडी करना है, बट फिर भी थोड़ा जिहा सानूं पता लग जाता है कि किहड़ी यूनिट साडे लई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रिप्रोडक्शन यूनिट 14 मार्क्स की है बेटा। दैन जेनेटिक्स साडे कोले 18 मार्क्स का है। थर्ड अपने कोले बेटा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 मार्क्स का। then biotechnology 10 मार्क्स का, ते साडा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 14 मार्क्स का है। सो इस तरीके ना बेटा अपनी यूनिट्स ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑल्दो चैप्टर जी यूनिट 4 है तो उन्हें लगता होगा कि यूनिट 4 को घट क्रेडिट दिता गया है, बट यूनिट 4 दे विच साडे कोल चैप्टर भी 2 ही आउणगे। आपां 1 बाय 1 बेटा देखांगे हुण कि किहड़ी यूनिट दे विच किन्ने चैप्टर्स हैगे है। ये सब कुछ अज दे इस लैक्चर दे विच बेटा असीं डिस्कस करांगे। तो बेटा जी गल करिए यूनिट 1 की। यूनिट 1 इज रिप्रोडक्शन। यूनिट 1 रिप्रोडक्शन दे विच साडे कोल बेटा 4 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 2 3 एंड 4। ये 4 चैप्टर्स किहड़े-किहड़े हैगे आ बेटा, ये सारे चैप्टर्स बारे असीं थोड़ा जिहा देखना है कि किहड़े-किहड़े चैप्टर साडे कोल इत्थे इस यूनिट दे विच होणगे। सब तो पहला जिहड़ा साडा चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सेकंड चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। And then next third chapter is human reproduction and the fourth chapter is reproductive health. So reproduction की ऐसी गल कर रहे हैं कि में ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। जे बेटा तुसीं अपना +1 के सिलेबस वाल देखो ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी दे विच तुसीं ह्यूमन बीइंग्स दे नाल रिलेटेड सारे सिस्टम डिस्कस कीते सी एक्सेप्ट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम असीं इत्थे डिस्कस करना है। इन्हां 4 चैप्टर्स का साडा पहला यूनिट रहने वाला है, जिहड़ा मैं ऑलरेडी तुहानूं दस चुकिया कि 14 मार्क्स का यूनिट है।
ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੈਪਟਰਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਜਨਰਲ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਆ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਡਸ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੰਗ ਵਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਹਿਊਮਨ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਦੈਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਪਰਮ ਤੇ ਐਗ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਗੋਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫੋਰਥ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਰਥ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਉਹ ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਪਲਸ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਚਾਈਲਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਥ ਚੈਪਟਰ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਚੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, 1 to 4। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਇਹ 4 ਚੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 14 ਮਾਰਕਸ ਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 4 ਚੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10+2 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਦੈਨ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰਸ, ਦੈਨ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਹੈ ਈ-ਮਾਸਟਰ। ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਿਸ ਐਪ ਫਰਮ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ 10+2 ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ 8847328248 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ, ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ 18 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, molecular basis of inheritance and evolution, थोड़ा थोड़ा ब्रीफली
ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਯੂਨਿਟਸ ਆਰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ। ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰੋ, ਭੱਜਿਓ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਇਗੋਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਰਦਰ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਮੀਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੇਟਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਐਨਏ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਡੀਐਨਏ। ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਡੀਐਨਏ ਦੈਨ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੀਐਨਏ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੀਐਨਏ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੀਐਨਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਗੈਮੀਟਸ ਦੀ, ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਰਿਟੇਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਈਅਰ ਆਫਟਰ ਈਅਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਵਾਲਵ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਆਰਗਨਸ, ਐਨਾਲੋਗਸ ਆਰਗਨਸ, ਅਭਿਸਾਰੀ ਅੰਗ, ਅਪਸਾਰੀ ਅੰਗ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਐਨਾਲੋਗਸ ਆਰਗਨਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਐਨਾਲੋਗਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਡਾਰਵਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਰਵਿਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਫਿਟੈਸਟ, ਸਟਰਗਲ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਈ ਮਾਸਟਰਸ ਐਪ
ਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ ਮਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਐਟ 8847328248। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਯੂਨਿਟ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯੂਨਿਟ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਸਭ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ, ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੈ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 9th ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਇਰਸ, ਇਸ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਡੈਡਲੀ ਹੈ, ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਮਲੇਰੀਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੈਲਮੋਨੈਲਾ ਟਾਈਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ, ਅਲੱਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਮਾਉਣੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜਮਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਵੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਫॉर ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ 3 ਚੈਪਟਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਫॉर ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੇਟਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ 4th ਯੂਨਿਟ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ, ਬੇਟਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ, YouTube ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਬਈ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪੋਸੀਬਲ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਟਨ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਈ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਾ ਬਲੇਡ ਸੁੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਬਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈ ਮਾਸਟਰ ਐਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ 5th ਯੂਨਿਟ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਇਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ এনवायरमेंट। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ এনवायरमेंट ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। 5 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 4 ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਚ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਐਂਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੈਬਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੂਡ ਵੈਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਚੇਨ, ਫੂਡ ਵੈਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਭੋਜਨ ਲੜੀ, ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪੌਂਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਰਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। 에ਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 10+2 ਦੀ EVS ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, 10+2 ਦੀ EVS ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 10+2 ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ 15ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। এনवायरमेंटल ਇਸ਼ੂਜ਼, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 16th ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ, ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਲਰਨਰਸ ਬੋਹਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈ ਮਾਸਟਰ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇ ਵੇਰੀਅਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ। ਬਾਕੀ ਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਕਨੈਕਟ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨੰਬਰ, ਵਿਦ ਈ ਮਾਸਟਰ ਔਰ ਵਿਦ ਲਰਨਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।